सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व रहमतना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ाल ज़र्रतिन मिन किब्रिन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इज़्ज़तमंद मुशरान व करान मुसलमानान रूह इंसान द जिस्म व द रूह न जोड़ दे। द जिस्म मुख्तलि बीमारी शदा और द रूह हम बीमारी दी कि जिस्म की बीमारी राशि ब बदन के ज़ुकाम दे तबदा द गुर्दे दड़ दे द त्रिखे काने दे तबदा टोखे दे और नूर रंगारंग दखबो दर्दुन दे दमला दर्दुन और तबे और बुखार और ज़ुकाम दीर पर खलक तबीब तो डॉक्टर तो वर्सी कतब पेराश और डॉक्टर ललान मिशन सिंह बखकीगी खामखा बदी फिक्र के गम कई ज़ुकाम विदागी फिक्र कई कटोखी विदागी फिक्र कई नो द जिस्म द बीमारे जिसिंग फिक्र पकार दे नगशान द रूह द पार उम बीमारे कबर दे कीना दा बोगज़ दे अड़के दुश्मनी दा नफरत द यौबलना और द माल मीना दा आखिरत ना गफलत दे नूर शैतानी सिफात के पके औजब के पके खुद पसंदीदा तफाखुर दे फ़खर पमाल सरे फ़खर पखाइश सरे फ़खर पनूर सिजुन सरे खल्क तस्बक कतल शो दा खराब सिफात दे बम इलाज पकारे दस सिफात के खराब गंदा दा सड़े तबाकई और गरकई दा द जिस्म द बीमारे न ज़्यादा बीमारी न कसड़ी की कबर भी लुई कबरदारी कि हक न मानी जान लुई गणी और बल जान न कम गणी खलक कम गणी और जान उचत गणी दा कबर दे दा डेरा खराब बीमारी न कल दा इलम पवजे चीज़ों को मुलायम आलिम मौदानो खलक जाहिलान दी जो उचते मा और दानो खलक स्पक दी कदा माल पवजा जड़ेर मालदार मा और दापल खो गरीब दे न दा गरीब और स्पक सड़े दे पैसे व सड़े दिश कल सड़े खशकई जगह खशके मौजू उचते मा और दापल कस को बदरंग दे व तस्बक गोरी कल दा खानदान पवज रमु खानदान दे दुरुन दे उनका उचतियो और दी कमजोर खानदान दे चमियारान दे मोचान दे या मामूली शाखेल दे या जोलागान दे स्पक व गोरी ना डेर गंदा हुई दे गंदा कबर चा कबर करे दे अगल खुदा 65 मात करे
دا د پخوا نه چې سړي کې شیطان هغه د کبر وکړو ابا واستکبر وکان من الکافرین شیطان خو ملائکو استاد او پیری او په ملائکو کې اوسېدو خو چې کبر یې وکړو د خدای د حکم نه انکار وکړو ویزو چته مو آدم علیه السلام د خور نه پیدا دی د سپک ته بدت سجده کوم خدای پاک فرمای ابا انکار یې وکړو د سجدې نه او د انکار وجه دا و تکبر یې وکړو ځان یې اوچت وګڼو او آدم علیه السلام یې سپک وګڼو ویلي د خور نه پیدا دی او زه د اور نه اور خو اوچت دی نو زه اوچت یم او خوره خو سپکه ده لاندې وي دی لاندې دی زه ورته سجده نه کوم نو کافر شو حالانکه مخکې ورته طاووس الملائکه وي د ملایکو طاووس او دونه اوچت مقام او لاندې راوغورځېده دغه شان بلعم ابن باعوره په یهودو کې یو عالم تېر شوی دی هغه کبر کړو موسی علیه السلام او د هغه صحابو ته یې سپک وکتل خدای پاک ولې ژبه راوښکه مسخه ژبه به یې راوتې وه مړ کېدم نه دقه شان ذلیل او خوار شو نو کبر ډېر ګنده خوی دی کبر چې چا کوي حضور علیه السلام فرمایي لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر چې چا زړه کې په قدر او په وزن د یو ذره د انور کې چې دی ښکاري دا هوا کې په قدر د ذرې م کبر وي نو دی به جنت ته نه ځي جنت د متواضعینو ځای دی انسان خو د خور نه پیدا دی خوره کې عاجزي ده دی به عاجزي کې لاندې به ځي دا خوره چې په جامو پروزي یا په مخه خلک یې لرکۍ وینځي مخ جامې وینځي دقه شان انسان چې کبر وکړي د خورې نه پیدا دی نو خلک یې سپک ګڼي لرکۍ یې د خلکو په نظر کې پروزي او حیثیت یې ختمېږي کله سړي ته ځان ډېر اوچت ښکاري د خلکو په نظر کې د سپي او د خنزیر په شان ښکاري دومره د دې وجه دا څومره لوی خلک دي دې کې عاجزي هغه زیاته راغلی ده دا لوی بزرګان لوی صحابه کرام څومره عاجزي او ابوبکر صدیق صاحب کې څومره عاجزي څومره اوچت مقام یې دی په ټول امت کې د مسلمانانو سردار دی او د امت د پیغمبرانو نه پسې مقام دی او دومره عاجزي دومره غریبي د بوډاګانو خدمت هغه کار به یې کوو چې هغه د عاجزۍ نښه وي کله به یې وي دا ډکې زمانه ښه دی ډکې به یې راواغېشت ده سره به حساب کتاب نه ما سره به حساب کتاب متکبر آخرت ایري متکبر مرګ ایري متکبر خپل حقیقت ایر دی چې زه د څه نه پیدا شي یو متکبر و داسې خپو کې چال کې د تکبر نښې وي د تکبر خپلې نښې دي په دې دغه شان داسې اوچتو جزي او دا سینې نه یې غږ کړي سږ وګوري په تندي کې کلي وي نښې چې څوک راشي تنګېږي پې چې سلام اچي د ګوتو په سر په چا سلام هم نه اچوي وي دا په څه کې دی چې څوک په سلام کې مخکې وي دا د عاجزۍ نښه ده په سلام هم نه اچوي په چا او که اچوي نو ورګه دی به ما سلام واچوي نو بیا به وعلیکم سلام وایم دا د دې نښه ده چې دی ځان اوچت ګڼي چې څوک ځان اوچت ګڼي د خدای په نظر کې دی سپکېږي او خدای پاک د خپل نعمتونه هم اخلي سړی به دا ټول نعمتونه دا د خدای پاک طرف نه ګڼي که زه عالم یم که زه خشته یم که زه مالدار یم که زه جمالدار یم که زه لوی خاندان والی یم که زما په کلي کې قدر دی او ځمکه او دغه بینک بیلنس مې ډېر دی او پراپرټي مې ډېره ده دا به ټول د خدای بخشش ګڼي د خدای احسان به یې ګڼي دا عاجزي ده کمیږي به نه ډېرېږي به او چې دی وایي نه ما سره مال دی ما سره ښایست دی ما سره خاندان دی زما عهده ده زما منصب دی زه امیر یم زه والي یم دا نشه به پکې ډېرېږي او دی به خرابېږي یو بزرګ و عبدالله نوري یو ځل د سیند په غاړه چته ویې کتل په کشتۍ کې شراب رانل منګي ډک دی او نوکران دی هغه شراب راکوزوي 10 غټ غټ منګي دی وایي دا شراب دی ملک ته څنګه راځي اسلامي ملک دی دا شراب څوک راوړي دا څوک چاله راوړي څوک یې دی ورغی
دا شراب د چا دی؟ هغې ورته دا د بادشاه دی. وی ښه د ملک بادشاه شراب څښي، د ملک بادشاه له خو پکار دي چې شراب بند کړي. یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، دا خو شیطاني شی دی، دا به دا مړ کړه دا بله. نو هغه دا خو شیطانی شی دی، بادشاه اس کی پکار دا چې بادشاه شراب بند کې دی اس کی یو منګې ډز ماته کړ، بل منګې د شرابو هغه مات کړ، بل منګې مات کړ، نه منګې مات کړ، لسنه مات نه کړ. هغه نوکران لاړل او بادشاه ته شکایت وکړ چې ستاسو هغه شراب خو یو بزرګ دی، یو شیخ دی عبدالله نوري، هغه ټول مات کړ، نه منګې یې مات کړ. ویې ولې؟ پولیس یې ورپسې راولېږه او پوه ته ورته وایي ستا څه نوم دی؟ دی ورته وایي زما عبدالله نوم دی. هغه ورته یې سم خپل نوم واله عبدالله خو د خدای بنده ته وایي، هر سړی عبدالله دی، خپل حقیقي نوم واله. دی ورته وایي عبدالله نوري. وی ښه دا شرابو دا مټکې دی ولې ماتولې؟ دا ته چا ویلو؟ وی ما ته هغه ذات او هغه بادشاه ویلي چې ستا هم بادشاه دی او زما هم بادشاه دی. دا مې د بادشاه په حکم وکړ، هغه بادشاه چې ستا د پاسه دی هغه بادشاه ویرېده چې ما خو دی تا د بادشاه شراب مات کړی دی، د چا په حکم دی کړی؟ تا سره څه پاور دی؟ ده ورته وایي هغه لوی بادشاه چې ستا هم بادشاه دی او زما هم بادشاه دی، دا مې د هغه په حکم مات کړ. بادشاه غلی شو چې دی خو الله پاک یادوي او الله پاک خو زما د پاسه دی او شراب خو حرام دی. خبره خو ټیک ده، عاجزي وکړه، لږ کبر یې ونه کړ. ده ته وایي دا 10 نمبر منګې دی ولې نه ماتوم چې 9 دې مات کړ؟ ده ورته وایي ما چې دا 9 منګې مات کړ دا مې د خدای دپاره غوسه وه، سپک تا ته نه ګورم، په ګناه باندې خفه وم چې خلک ولې شراب راوړي او څښي، دا مې خالص د الله د رضا دپاره ټول مات کړ. خو چې دا 10 مې ماتوم داسې لږه نفس راته ووایي چې تم سم نر سړی بهادرې د بادشاه منګي ماتوي او بادشاه به غوسه کېږي او غوسه هم به برداشت کوي، بادشاه به دله سزا هم درکوي، هغه سزا ته به هم غاړه ږدي. داسې یو لوی شان پکې راده. نو دا 10 مې مات نه کړم چې دا د نفس دپاره نه کوم، زه ډېر لوی نه یم، دا د الله توفیق دی. که سړی مونځ وکړي اودس وکړي دا به نه وایي چې زه خو ډېر لوی مونږ مونځونه کوو دا بل خو مونځ نه کوي هغه ته سپک ګوري، نه بل چا ته به سپک نه ګوري. د دنیا دا ټول خلک زمونږ نه ښه دي، کېدی شي کافر مې او مسلمان شي ولي کې جوړ شي، سړی به جاهل ته سپک نه ګوري. ټیک ده ورته چې علم وکړه زده کړه، ځکه چې کېدی شي ده کې یو صفت وي په باطن کې او هغې په نزد خدای پاک ته اوچت وي او په ما کې خپل عیوب دي، زه دا کمزور یم، زما مونځ زما روژه زما تلاوت زما اعمال زما ایمان ټول کمزورې دي. په خپل عیوبو به سړی نظر کوي او د بل په صفاتو به نظر کوي. کېدی شي ما ته معلوم نه وي خو خدای پاک ته معلوم وي، د باطن زما نه ښي، وروسته خدای پاک دله یو مقام ورکوي هغه عمل په وجه او زما حیثیت لاندې پروز، خپل عیوبو باندې به حقیقي باندې به نظر کوي او د بل په صفاتو هغه ژوندي باندې به نظر کوي چې ده کې به صفات وي. خامخا ما ته نه دی معلوم، خدای پاک ته معلوم دی، زه به ورته سپک نه ګورم. ټیک د واعظ به کوې، د ګناه خبره به کوې چې دا ګناه ده دا پرېږده، ګناه او بد عمل ته به سپک ګورې، خو دې سړي ته به سپک نه ګورې، ده ته به سپک نه ګورې. نو سپک دې وکتل نو خطره ده چې خدای پاک تا نه د مونځ او اودس دا توفیق والي، تا نه د تلاوت دا توفیق والي، ته چې صدقه کې او خیرات کې دا توفیق به نه خدای والي، سبا زکات هم نشي ورکولی، روژې هم نشي نیولی، مونځ هم نشي. هوښیار سړی دی عاجزي کوونکی چې تکبر پکې نه وي، هغه وایي که دا نیک عمل مو که دا د خدای توفیق و د خدای عطوا وه، د خدای احسان دی، زه څه لوی سړی نه یم او دا روژې مو ونیوې دا د خدای توفیق و عطوا وه.
مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مفتی محمد حسن سے والد سے موصل پاتې شوی دی په لاهور کې. دا د هندوستان عالم او د په دیوبند کې او په نورو مدرسو کې هم پاتې شوی دی. نو تانوي صاحب ته ویې زه تاله درځم او ما ته به بیعت وکړې. هغه ورته ویې ستا محبت شته او عقیده شته، ستا بیعت ته ضرورت نشته چې ما سره به راځې او ما سره به کښېنې او اصلاح. ته ما سره د محبت هم د عقیدت هم د بیعت حاجت نشته. بس هسې وی نه بیعت اجازه ته نه ورکوم. بیا به یې خط ولیږې، بیا به هغه ورته یې نه ته ډېر لوی سړی علم دې کړی دی او ستا تعلق او بیعت حاجت نشته، ما سره د محبت هم دی عقیدت هم دی خبر هم منې. بیا ولا تانبون ته لاړم او هلته یې ورته وویل صاحب ما ته بیعت وکړه. هغه ورته یې نه کوم، ده ورته یې نه بسم د دې ځای نه څو پورې چې بیعت یې نه کړ. زم نه دلته به پروت یم، ما کې کمی دی. متکبر سړی ځان کې پوره ګڼي، عاجزي کوونکی ځان کم ګڼي. ما کې به کمی، ما کې سړی به دا وایي زه د هر چا نه کمزور یم. دا سړی کې ما ته صفت ښکاري دغه عیب ته کې به صفتونه وي دوی به اوچتي. ورته وایي نه ما کې عیوب ډېر دي، زه خپل اصلاح غواړم او بغیر بیعته به قدم واپس وانهلم. تانوي صاحب هم پوه شو بیا سړی خو کلک دی. وی ښه شرطونه به منې. یو شرط دا دی چې ته پنجابي وی، پنجابي به ویله که نه پنجابي وی. پنجاب کې چې پنجابي وي نو قرآن شریف سم نه ستا تلاوت او قرآن شریف ته به بیا قاعده سپاره ووایې نو عالم ورته وایي او ناظره به ووایې او تجوید سره به قرآن شریف او قرأت وکړې چې ستا تجوید ټیک شي چې 15 وخته مونځ ورکوې چې هغه د سنت مطابق وي. یو به خو سبق بیا وایي. دویم دا چې تا خو علم کړی دی او تا غیر مقلدو سره سبق ویلی دی، د هغې هغه زهر تا ته راغلی دی. ته به واپس دیوبند کې مدرسه کې طالبانو کې کښېنې، یوازې سبق نه دا ټول کتابونه به بیا د استادانو نه ووایې چې تا ته د علم هغه نور راشي. دا سبقونه بعضې غلط ځای کې ویلي دي او هغه زهر درغلي چې هغه زهر د نخوځي. دی ورته وایي. درېیمه دا ده چې ستا کور والا به په پرده کې راځي په بورخه کې او زه به ترې تپوس کوم چې ستا ژوند خپل کور والا سره څنګه دی، ستا اخلاق، ستا کردار، کبر کې که عاجزي کې، هغې باندې ظلم کې که ښه ورسره کې. زه به ستا د ټبر نه ستا د اخلاقو تپوس کوم. ده ورته یې 3 واړه شرطه منم او بیا وایي کنه سړي کې عاجزي که نه چې چا کې کبر یې هغه نشي منلی، دا خبره نشي منلی. عاجزۍ والا ترقی کوي او کبر والا خدای ته نعمتونه مخلي. څوک په مال کبر کوي اکثر کاروبار یې خراب شي، مال یې خراب شي. څوک په دغه کبر کوي په یو شي خدای پاتې رسوالي هغه سپکېږي. چې چا الله سره تعلق وي د خپل اصلاح فکر یې هغه ژوند ښکلی دی. الحمدلله کبر داسې شی دی سړی جنت نه محروموي او شیطاني مرض دی. شیطان هم تباه دی او کبرجن هم تباه کېږي چې جنت ته نشي دی. نو دا سال خدای پاک فرمایي وقال ربکم ادعوني استجب لکم. خدای پاک کوئی زما عبادت وکړئ. زما عبادت کې عاجزي ده. بنده د خاورې نه جوړ دی، دی به ځان خاورې کوي. شیطان وایي زه د اور نه جوړ یم چې دی ناري شي، ناري اور برځي چې ده کې تکبر راشي. زه خو تباه یم چې دی هم تباه شي. دا هغه صفات دي تباه کن. کبر خدای پاک سره خوند کوي. په یو حدیث پاک کې راځي، حدیث قدسي دی، خدای پاک هغه ذات دی چې هغه لوی دی. سړی به د خدای عظمت یادي، الله ډېر لوی دی، الله ډېر لوی. الکبریاء ردای والعظمت ازاری من ینازع. دا عظمت دا زما لنګ دی او کبریا او لوی دا خدای سره خایږي. خدای پاک حقیقت کې وی دی الله اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ دا ہر چانہ لوی دی. لوی دا خدای صفت دی کہ کم سړی لوی کې دی دا خدای صفت ځان کې پیدا کړي. نو خدای پاک ولې سټ تاوي او دا شیطان ولې تباه شو، دا کبر په ولې تباه شو. 5 لکه کلونه عزازیل تیر کړ په طاعت کې، اون خط لکه خر آخر دا کبر په چخړو د
د کبر په چکړو کې دی لاندې لاړو مخکې طاووس الملائکه طاووس څونه ښکلی مارغه دی نو دې طاووس به یې ورته وي سردار او بیا وروستو داسې رسوا شو چې همیشه تباه و برباد شو او داسې تباه شو چې خدای پای ته وایي انا خیر من مخامخ ورته وایي ستا د امت ستا د بندگان دا به زه ټوله ګمراه کوم ښځې سړي مشر کشر عرب عجم مشرق مغرب هر ټول خلک به دله ګمراه کوم لأضلنهم اجمعین د الف نه یا پورې چې خاص بندگان یې زما نه به بچ شي عاجزي کوونکي الله ته ځان سپارې کوونکي د کبر خپلې نښې دي یو د سړي پنسې ښکته دی پنسې ښکته کول نه دي پکار که د کبر په وجه نه وي خو دا د کبر علامت دی دویم دا دی چې سلام په چا نه اچوي چې چا کې کبر یې سلام به نه اچوي یاره دی دې په ما واچوي دی ولې په ما سلام نه اچوي ورې ګورم چې دی سلام کوي که نه کوي ته خلک څه کوي السلام علیکم السلام علیکم خلکو باندې سلام اچول پکار دي دې سره عاجزي راځي دریم دا چې تندې نه ګونجي شومي او تندې مېلمه ته یا ته څوک راشي تندې باندې کیلې راشي او راغونډ شي ورته دی نښې دي دویم دا چې دا روانې په لار کې داسې دا سینې داسې روغ کړي او دا سټه یې داسې نیغ کړي کوږ روانې او د ګوتو په سر باندې سلام کوي خلکو سره په تینګړی باندې ځان سنډي یو کبرجنو داسې قبر کې روان او قبر کې یو عالم ولا مخه راغی ورته یې هلکه داسې دغه مزه روانې د کبرجنو په شکل دا مزه داسې مه کوه عاجزۍ سره ځه سینه دې کږه نیولې ده او سوک ته نیغ کړی دی او ورته یې تا ته پته شته زه څوک یم من انا زه څوک یم می کون زه څوک یم ده ورته یې زه دې پېژنم د خرابې ګنده قطرې نه پیدا یې د منۍ نه او آخر کې به مردار یې څښاک وي به د نظر چینجي به ډکې کېږي او په میاشت کې اودسمات دی په خېټه کې دی درې حالته دی چې پیدا کېدی د نطفې نه پیدا شوي د ګنده اوبو نه الم نخلقکم من ماء مهین فجعلناه فی قرار مکین الی قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون د نطفې نه پیدا یې چې دی ورته ووایي سړی راګونجې شو ورته وایي اخر کې به مردار یې سترګو کې به دې چینجي کېږي او غوږونو کې به دې چینجي کېږي او دا مخ او سترګې به دې روبېږي په قبر کې دومره خراب بوی کوي انسان چې د ځناورو نه زیات بد بوی کوي او په منځ کې اودسماتې دی خېټه کې اودسماتې دی تشې متیازې ډکې متیازې سړی د متیازو ډکې د تشو د ډکو او د وینو د ګنده څیزونو نه ډکې مخکې هم ګنده وروسته مردار او په منځ کې چې دی ورته وایي یخ پخ شو زه څه یم همدغه کس یې که نه سړی چې تکبر ختموي د خپل حقیقت باندې به سوچ وکړي زه د څه نه پیدا یم زه د مور پلار نه پیدا یم د متیازو په ذریعه هغه طاقت اوس دی چې سړي باندې غسل هم راوړي داسې اوبه دي پریتې چې اوکې نو اودس ته نه ماتېږي پوره غسل به کوي دومره دغه دی او خپل سوچ وکړي چې قبر ته لاړ شم قبر دی رایاد کړي زما دا سترګې خشته زما دا مخ زما دا شونډې زما دا ننګي زما دا ټول اندامونه به چیچړ شي او چینجي به پکې وشي دا به رابېږي اصل د سړی سوچ وکړي چې زه ګنده یم پوزه مې ګنده ده غوږونو کې مې ګند دی سترګو کې چخې او د متیازو له دې مرضم خېټه کې مې ګیس یو مرض بل مرض زه څه یم یا الله زه ډېر کمزور یم یا اللہ مٹا دے اپنے ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے یولوی پیر دے یولوی عالم دے اب شیخ عبداللہ اندلسی تانوی سے بیان کر دے مولانا زکریا سے پی کتاب لکھ لے دا قبر کتاب دے قبر کے مذمت نو آغا لولی بزرگان و سلو جنید بغدادی اور لولی پیران و سلودا پا لکونو موریدانیو پا زرگونو یوزال حجت لبنان بانے راغے دا دغیو قتل دا بودخانیو قتل دا خلق
د بوتانو عبادت کوي، د خدای نه کوي، مونځ نه کوي، د بوتانو عبادت کوي، کفر او شرک کوي، شراب څښي. خلکو ته لږ سپک وکتل. خلک وایي زه خو مونږ خو مونځونه کوو، اودسونه کوو، تهجدونه کوو، تلاوتونه کوو. داسې مه وایه، داسې وایه په ما د خدای احسان دی، په ما د خدای مهرباني ده، ما د خدای ورکړه ده، زه ډېر کمزور یم، ما ته خدای د مونځ چې مونځ مو کې دا وایه، دا مونږ له خدای توفیق راکړه. زه څلوېښت نه یم چې مونځ کولی شم، دا روژه مې ونیوه، ما له خدای طاقت راکړه. دا د خدای عطا ده، د خدای احسان دی، د خدای ورکړه ده، د خدای ښېګړه ده. هر څه کې الله یادوي. دا جامې دې ما له الله راکړې دي، دا عزت دې ما له الله راکړی دی، دا ښځه او بچي دې ما له الله راکړي دي، دا مونځ دی او تلاوت دی دا د الله ورکړه ده. دې کې زما کمال نشته، دا به یادوي. دې ته دا عاجزي ده. او که دا وی مونږ مونځونه کوو، مونږ تلاوتونه کوو، مونږ ذکرونه کوو، مونږ خلکو سره ښه کوو، مونږ جهادونه کوو، تبلیغونه کوو، خلک څه کوي؟ دوی مونږ مونځونه کوو، دا کوو، دا کوو، او دوی شرک کوي، او دوی شراب څښي، او زنا کوي، او دا کوي. یو کوین باندې یو جنۍ ولیده ده، عیسایانه وه. لبنان خلک ډېر ښکلي سره سپین لکه انار، نو هغه پیازي رنګونه دي، ښکلي، او جنکۍ ډېرې ښکلې وي. د هلکانو په نسبت سړي هم ښکلي دي، بوډاګانې هم ښکلي دي، د بیروت او د شام. نو ځوانان یې ښکلي، بیا یې ښځه خو ښکلې وي. یو جنۍ وکته، بس هغه یې خوښه شوه، او په دې دماغ یې پرېوته، او داسې مینه شوه چې خوراک څښاک یې هم پرېښوده، ډوډۍ نه خوړله. هغه جنۍ پسې خفه وم چې دا جنۍ به کومه، او دا به ماله څنګه راکړي. هغې مریدانو ته وایي هغې به ورته ډوډۍ وخوره، ده به ورته ډوډۍ ته مېړه نه کېږي. اوبه وڅښه، اوبو ته یې اړه نه کېده. راځه چې ځو، بس دی مسافر یو، مونږ خو حج ته روان یو. وایي نه زه نه شم تللی، زه د دې جنۍ په دې مینه کې ګرفتار شم. دې هغه جنۍ ته مو وکتل، که نه سپک یې وکتل، څومره ښکلې جنکۍ دي، او دا د کافرانې دي. هلکه دا اسلام خو تا ته خدای درکړی دی، که ستا څه کمال دی. نو بس هغې کې مبتلا شو. مریدان ورته راځه چې ځو. دې ورته وایي خوراک وکړه، څښاک. وایي نه مې خوراک ته اړه کېږي، نه مې څښاک ته اړه کېږي، نه مې تلو ته اړه کېږي، زه به دلته پاتې یم. زه د دې جنۍ په دې مینه کې ګرفتار شوم، د خدای په غضب ککړ شوم. هغوی ته لاړل، دی پاتې شو. دی هغه جنۍ پلار کرې ورغی چې ما له دا جنۍ راکړې، کوېدل کړې ما ته په نکاح. هغوی ورته ته مسلمان یې او مونږ جنۍ نه درکوو. ده ورته که هر څه ما له مې راکړی، ته څه شرط ږدې؟ هغوی ورته شرط دا چې ته به عیسایي کېږې. ده ورته ټیک ده، زه عیسایي کېږم. دویم شرط دا چې زمونږ خنزیران دي، فارم دی، خنزیران به ساتې، دا به کوي. او درېیم دا دی چې زمونږ ګرجې ته به راځې، ګرجې ته، بتخانې ته. ده دا ټول شرطونه ومنل، ده ټول. داسې د خدای پاک هغه دغه پرې راغی، امتحان پرې راغی. بیا هغه جنۍ ورکړه، ده به هغه خنزیران هم ساتل. هغه بزرګان خفه وو، هغوی حج کې هم دعاګانې وکړې. زمونږ هغه مشر بې لارې شو، او د الله په قهر پرې راغی. دعاګانې وکړې، یا الله خپل رحم پرې وکړي او زړه وله بدل کړي، او دغه فتنې او دغه مصیبت نه یې واړی، دغه عشق نه یې واړی. دعاګانې وکړه، بیا یې وطن ته لاړل. بیا یې ویل هغه پیر صاحب پسې بلا شو. چې راغی، د عالمان ورسره ملو شو، ستا چې قرآن شریف یاد و، تا ته پکې څه یاد دی؟ وایي ما ته پکې یو آیات یاد دی، ومن یهن الله فما له من مکرم. څوک چې خدای پاک سپک کړي، د هغه عزت به نه وي. چې خدای سپک کړی نو سپک دی، عزت به دې نه وي. چې څوک تکبر کوي، هغه سپکېږي، هغه له څوک عزت نه شي ورکولی. د هر چا په نظر کې د سپو په شان ښکاري. وایي دا آیات ما ته یاد دی. وایي تا ته چې احادیث یاد و، هغه احادیث ټول وایي بس توبه وباسه. هغوی هم ژړل، بیا یې دعاګانې وکړه، دعاګانې وکړه. آخر کې دعاګانې قبولې شوې، او د کلمه ووایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، زما توبه ده. او هغه جنۍ کور ته ورغی، عسکر خواښې ته وایي زه واپس مسلمان شم، او دا لور هم سنبال کې دا ښځه. زه بس خدای پاک یې زړه واړم، داسې انقلاب پکې هغه توبې اوښتې، او مریدان هم جړاګانې او توبې، او خدای پاک ته ډېر
زاره وکړي زاریه قبول شو هغه ورته وایي که ته مسلمان یې ښځه موږ درکړې ده بوزه ته پېښه وایي نه زه مسلمان یم ښځه ورته وایي زه هم مسلمانېږم زه پاتې کېږم نه تا سره ځم ښځه مسلمانه شوه او خواښ مسلمانه شوه اصغر عیسائی انګریز هغه مسلمان شو بیا ټول راغلي دي مسلمانان شوي دي خو دا ازمایش ده که نه دا پر چا راځي سړی دی د مال په وجه د حسن په وجه د علم په وجه د منصب په وجه لوی نه کوي هغه لوی نښې ته کې راشي په خبرو کې لوی وي په شکل و صورت کې د کبر نښې خلکو ته سپک ګوري سلام نه اچوي شوم شي مرګ یې ایري آخرت یې ایري د خدای نعمتونه ایري نو الله دې موږ د داسې بدو صفاتو نه وساتي دا به متواضعینو سره کېني تانوي صاحب به وي د خلکو سپلی وسنډئ طالب ته به وي سپلی د خلکو وسنډئ او سپلی سمې کې چې لوی د نه اوسي یو بل کس ته یې وینو مرید ته اشکری به په سر کېږدي د غوزانو او یو کس ته به چې یو غوزوالی مال یو پړق راکړي دا به څوک وکړي د غوزانو اشکری په بازار کې ګرځي یو غوزوالی یو پړق مال راکړي چې هغه زما د ژوند هغه نفسانیت کبر الوی هغه ته اوزي او په ما کې عاجزي راشي او د خلکو سپلی به سنډي او پیزار دا تبلیغ جماعت کې ولې فایده تبلیغي جماعت کې سړی هغه بسترم په سر ګرځي عاجزي پکې راشي لوښي مینځي عاجزي پکې راشي هغه کار کوي چې هغه د فقیرانو کار دی بستره لوی خان به 18 سکیل 19 سکیل افسر به او سلنډر به لاس کې نیولي او جماعت ته به لوټې راوړي او خلکو ته به اوبه نیولي ډوډۍ کې خدمت هم کوي افسر هم خدمت کوي حاجي صاحب هم پکې کوي مولا هم کوي امین کوي نو دې کې هغه عاجزي راشي دا بستره ګرځول دا خلکو دروازه وهل دا خلکو ته مینت کول چې موږ کلمه ویلې ده او مسلمانان یو او د دین خبره کېږي مهرباني به ته جومات ته راشي دا چاته ویل او په کوشته کې ګشتونه کول او بسترې په سر ګرځول او پردو جوماتونو کې شپې کول او خلکو ته مینتونه کول او د خلکو اکرامونه کول دا ټول د کبر علاج دی سړي کې عاجزي راشي او چې عاجزي راشي دی ډېر بچ شو د لوی تاوانونو نه او د دوزخونو نه او د هر څه نه بچ شو ډېره ښکلې لار د عاجزۍ ده دا ماه سفر خلک سپېره ګڼي سپېره د سړي عمل دی چې د سپېرو عمل دی وي نو سپېره به د سپېرو عقیدې وي میاشت کې خرابي نه راځي که په موس کې وسوسه راغله چې سر مسه مې نه ده کړی څه وکړم وسوسې پسې خیال مه بوځه وسوسې خلکو ته راځي وسوسې علاج دا دی چې پروا به نه ساتې وایي به ما کړی دی خپې مې مینځلي دی د وسوسې پسې مونځ به نه ماته دا شیطاني وسوسه ده سپین چر ساتلی شي او ساتلی شي په دې میاشت کې خلک نکاح نه کوي ما ته خو پته نشته خلک خو نکاح کوي دې میاشت کې څه نشته د هندوانو خبرې دي چې جنازګاه صفا سوترای نمونځ پکې کېږي مونځ د جمعې جومات کې پکار دی او که جومات نه یو جنازګاه کې خلک راجمع شوي نو کېږي په میدان کې هم کېږي په یو بیسمنټ کې هم کېږي مونځ خو مونځ دا ځای کې پکار دی چې عام خلکو ته معلوم وي او د جمعې جومات وي خو که اتفاقا نه شي په میدان کې هم کېږي چې کوم ښار کې جمعې مونځونه کېږي د هغې په جنازګاه کې هم د جمعې مونځ کېدی شي چې صفا وي هغې کې اودسمات یې نه وي د سپو د پیشوګانو دا چا لیکلي چې ښځه مړ شي یا سړی مړ شي اولاد یې نه چې اولاد یې نه نو پلار به یې میراث لري چې پلار یې نه رور به یې میراث لري د دې ښځې او د سړي او چې رور یې نه د رور زوی به یې او که رور یې نه د رور زوی نه نو تره به یې که تره نه د تره زوی د تره نفسي که خپل تره نه د پلار تره که د پلار تره نه د نیکه تره به یې د کر نیکه تره به یې د میراث مسلې واضح دي خلک د جمعې مونځو کې بیا پس ماسپښین مونځ کوي احتیاطاً چې کېدی شي نه شي نه دا جمعه په ځای د ماسپښین ده الجمعة کالظهر شپږ ورځې ماسپښین مونځ دی او د جمعې مونځ تاسو وکړه دا شوله که ماسپښین مونځ هم چې وکړه دویم مونځ په چا نشته که د جمعې مونځ د سړی اتحیاتو کې راشي امام اتحیاتو کې ناست دی او دغه وي د
آخر کې وي او سلام وګرځي نو جمعې مونځ شوی او امام ابو حنیفه سے امام یوسف سے وایي 2 رکعاته به وکړي د امام د سلام نه پس اول کې سبحانك اللهم الحمد سورت وایي او په دویم رکعت کې الحمد سورت وایي او 2 رکعاته مونځ به وکړي او بیا د 10 رکعاته سنت وروسته وکړي څلور او 2 د ماسپښین مونځ به نه کوي 3 رکعاته ځکه حضور پاک وایي ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فقضوا چې کوم امام صلی اعلان ته هغه وکړي او چې کوم د نه لاړه د هغه قضا وکړي نو تا نه خو 2 رکعاته تللی دي نو 2 رکعاته به کوي څلور خو نه تللی چې څلور به کوي 2 رکعاته تللی دي اخر کې راغلی ناوخته شو ودوی یا چې ته لار کې حساب شو دا چا لیکلي په بعضې ملکونو کې یورپ کې د جمعې مونځ نه کېږي موږ څوک وو چې کوم ځای کې مونځ نه یو جومات هم نه مونځ نه د ماسپښین مونځ به کوې 3 رکعاته فرض دا جمعه د ماسپښین په ځای ولاړه ده چې جمعه نه ماسپښین به کوي لکه ښځې جمعې مونځ نه راځي نو کور کې به د ماسپښین مونځ کوي او که کوم جومات ته ښځه راغلي لکه حرمینو کې هغوی به د جمعې مونځ کوي او چې کومه ښځه کور کې مونځ کوي هغه ماسپښین 3 رکعاته فرض کوي او سنت مخکې وروسته به کوي هغه د جمعې سنت باندې یا هماغه 6 رکعاته سنت یې 3 مخکې او 2 وروسته که چا د جمعې خطبه ونه اورېده نو مونځ یې کېږي خو خطبه ډېره ضروري ده خطبه اورېدل واجب دي او دا خطبه شرط د جمعې دی خو امام کړی ده د جمعې شرط پوره دی خو جمعې مونځ له داسې وخت کې راشي چې خطبه شي نو مونځ یې شوی دی خو دا سړی ډېر سست او د جمعې پروا نه ساتي جمعې عزت پکار دی او جمعې له وختي راتل پکار دي چې اول بانګ نه مخکې څوک راشي دومره ثواب دی لکه اوښه چې خیرات کوي چې بیا لږ وروستو ټیم کې راشي داسې خیرات ثواب یې کېږي لکه غوا چې حلاله کړي او خیرات یې کړي بیا چې وروستو راشي ګډه او چیلي د خیرات هم د ثواب بیا وروستو چې راشي د چرګې عمره بیا د هګۍ عمره ثواب یې دی او چې کله بانګ وشي رجسټر بند شي څوک چې وروستو راځي خطبې وخت کې یا د هغې اندراج نه کېږي اندراج جمعې مونځ یې کېږي هغه حاضري نه لګي او چې څوک وختي راغلي د هغې حاضري هم لګي ثوابونه یې وشي او د جمعې مونځ یې وشي او چې څوک وروستو راشي د هغې اندراج په رجسټر کې نه کېږي جمعه کې حاضري نه لګي دلته چې کوم بازار دکانداران دي هغې په ځان باندې لازم کړی ده چې بس مونځ له به وختي نه راځي ورګه چې آخر وخت شي بیا به ځو دا ډېر د جمعې ته سپک ګوري او د جمعې خطبې ته سپک ګوري او جمعات ته سپک ګوري نو ودې یریږي د خدای د نعمت ناشکري ده ورشه کوم ملکونو کې جمعې مونځونه لرې دي خلک 100 میله ځي په امریکا کې او په یورپ کې 100 میله 80 میله د جمعې جومات لرې وي خلک ورته ځي چې مسلمانان ستاسو وروڼه او خویندې هلته تللي دي تپوس ته وکړئ شکر نه وباسئ پاکستان کې په هره ګلۍ کې جومات شته په هر محله کې جومات شته په هر کلي کې غټ جوماتونه دي پاکستان کې دومره جوماتونه چې دنیا په یو ملک کې دومره نشته او دا د تبلیغ برکت هم دی چې تبلیغ کې سړی لاړ شي ډېر خلکو خپل ځمکې جوماتونه کړ چې نوی ټاون جوړ کړي په ټاون کې جومات وي چې نوی آبادي شروع کړي جومات پکې وي الحمدلله افریدیان شنواري په کور کې جومات وي هر یو غټ کور کې یو جومات وي جوماتونه ډېر دي الحمدلله دونه په یو ملک کې نشته په عربو کې هم کم دی عربو کې هم جوماتونه کم دي لرې وي چې کوم ملک ته لاړ شي او بیا جمعه نه وي نو بیا به تاسو ارمان وکړئ وي بعضې خلک جمعې مونځ د وختي راځي او بعضې ناوخته راځي کم یو ښه دی چې کم وختي راځي هغه ښه دی که نه د هغه اندراج هم وشي په رجسټر کې چې دې جمعې مونځې ته حاضر شو دومره ثواب به له ولیکې ثواب به له لیکلی شي په دې ټیم راغی او چې کم وروسته راځي نو هغه ثواب یې نه کېږي او مونځ یې وشو دی بعضې خلک جمعې ته راشي لاس کې سپلیم نیولي د خاورو ډکې او د خلکو د پاسه اوړي روړي په کندو دا ښه نه کوي چې کم سړی جمعې له وروسته راځي وروسته به کښېني جمعې له چې څوک وروسته راځي وروسته به کښېني په میاشت کې دې نه ودرېږي دی ګیټ کې هم ولاړې وروسته به ځي وروسته صف نه به شروع کېږي چې مخکې خلک ناست دي شاته ځئ شاته طرف نه به بیا جومات پوره کېږي داسې نه چې د خلکو د پاسه یې خیرنې د خاورو ډکې او د ګندګۍ سپلې زړې نیولې یا کېړې خیرنې
پلاس کې او د خلکو د پاسه د خورو پیړۍ موړي او په خپل هم د اوبو د پاسه دا خو ډېر زیاتې دي خلکو سره که ځای وي ځای مخکې سب کي نو بیا تلی شي لکه دې ځای کې ځای خالي دی نو دې بیا راتلی شي او که خالي نه وي نو سپلی مپلی د خلکو په مخونو باندې نه اړوي چا باندې به خورې پرودي لاړې ورپسې نښتي سپلو پسې او سوټې ورپورې نښتي خورې ورپورې نښتي د لارو سپلی خو خیرې نه وي یا شاپر کې اچوي سړی خطبې لرانه شي نو ثواب د خطبې کې اوري نه خطبه اوري نه لرې ناست یا د سپیکر خرابي یا د سپیکر باندې دی د اواز ځي او دی ناست دي نو ثواب یې کېږي او ثواب یې کېږي که خطبه نه اوري پخوا خو د سپیکر نه وي خلک به ډېر وو لږو خلکو به اواز اورېده نورو به نه اورېده هغوی ته به بیا بل طالب الله اکبر وي بل طالب لکه په ریوند کې چې مکبرینو جماعت وي نو هغه ته اواز نه رسي خو ثواب د خطبې د هغې وشو چې څوک راغلي لکه سړی کوڼ وي کوڼ او دلته ناست دي د کوڼ هم ثواب کېږي او که کوڼ نه وي د هغه هم ثواب کېږي په خطبه کې څنګه کښېنو خطبه کې ناسته نشته خاص چې لاسونه په نامه کې یا تحیاتو په شکل کې که تحیاتو په شکل کې کښېنې که پرلتی وښې خو امام ته به د مخ وي مخ به ګوره امام ته چې امام څه وایي خطبه وایي ګوره به امام ته مخ به امام ته وي خطیب ته او ناست که سړی پرلتی وایي که یو خپې ودرولي یو خپه ناستی که تحیاتو په شکل کې کښېني څنګه ناسته کولی شي هغه شان خو خبرې بند دي خبرې چاته به وایم نه چې خبرې مه کوه په خوله اشاره به ورته وایم خبرې مه کوه لکه اشاره ګوته به په شونډو کښېنې هغه به پوه شي په لاس باندې چې اواز نه وي اتا کال کې یو واقع شوی مولانا عبدالله صاحب رشته داران سراج منیر او د هغه 15 کسان شپږ کسان په اور باندې سوځېدلي په بله ورځ مړه شو شهیدان شو دعا ورته وکړئ چې خدای پاک یې وبخي زمونږ یو رشته دار و نثار احمد صاحب کرنیل و هغه هم وفات شوی دی بیمار و خدای پاک دې هغه هم وبخي حاجي نور اسلم صاحب څه مسلې دی او د هارون حاجي صاحب هغه دې ښه کړي دا چا لیکلي د باران د رحمت دپاره د وکړئ مونږ خو ډېر کمزور انسان ډېر فقیر دی ځان ته فقیر وایه ځان ته عاجز وایه مونږه کې هېڅ طاقت مونږ باران یو څاڅکی څوک ورولی شي وریځ څوک راوستی شي دا اوبه د چا په اختیار کې د اوبه څومره لوی نعمت دی دا سیندونه وګورئ د آدم علیه السلام نه مخکې نه روان دي اوسه پورې د خدای خزانې دي ودرېږي نه اباسین دریای کابل او دریای جهلم او دریای راوي دا وګورئ دا سیندونه وګورئ د اوبه د خدای رحم دا هوا د خدای رحمت او باران د رحمت دا ټول د الله اختیار کې دی یا الله مونږ فقیران یو یعنی محتاج فقیر معنی محتاج یا ایها الناس وانتم الفقراء زه لوی نه یم زما څه طاقت هم نشته مونږ څه کولی هم نه شو نه ګرمي خوا کولی شو نه یخني خوا کولی شو نه باران ورولی شو انسان به ځان ته څه لوی وایي مونږ فقیران یو عاجزان مونږ به خدای ته سوال کوو په سوال باندې خدای خوشحالېږي په عاجزۍ خدای خوشحالېږي یا الله مونږ تا ته عاجزي کوو وریځې د رحمت راولې د رحمت او د خیر باران وکړي نقصاني باران نه مو ساتي وصلی الله علی النبی الامی دا حدیث کې ثابت شته په حدیثو په کتابونو کې دا درود شریف شته وی زما یو ورور دی یو کال لا سروک دی دا زوم حقانیه کا کوړې خټک الله پای دې پیدا کی الله دې پیدا کی روک شوی کرپټو کرنسی نو زه خو ما ته پته نه لګي زه په دې مدا مسله مدرسې ته راولېږم کرپټو دې کرپټو کرنسی زه په نه پیګم چې دا څه کرنسی ده او دا مسله لګه واضح ولیکه سبا یې نور دا افتات دا خوبونه چاله درې خوبونه دنیا ټول خوب دی اسم د خوبونو تعبیر د خراب خوب تعبیر مو باسه په خپل صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و صحبه اجمعین الله اکبر الله صفونه نیخ کې برابر کې تنگ ودرېږي او صفونه سره پورې پوره کې